नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि कर्कट राशि होता है तेबे यही भिडटी को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं निज भविष्यत विषय रे जानतु कहीं यही भिडटी रे ओडिया नूतन वर्ष 2026 एवं 27 हार्दिक अभिनंदन सहित नव वर्षटी आपणक जीवन में किभली प्रभाव पकाइबा पई जाउछि ता सहित यही संपूर्ण एप्रिल मासटी केमिति रहिबो सेही विषय रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। देखंतु दर्शक बंधु दिनटी किभली रहिबो सखाळरू जणा पड़िथाए सेमिति संपूर्ण नव वर्षटी आपणकर किभली रहिबो आपणक एप्रिल मासरू जणा पड़िथाए। तेणुकरी यही भिडटी आपणक जीवन में निश्चित भाव में बड़ परिवर्तन आणिबो सेतिपाई निजर मूल्यवान समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं निज भविष्यत विषय रे जानतु ग्रह गोचरक प्रभाव विषय रे जानतु। देखंतु यही एप्रिल मासरे 4टी शुभ ग्रहंकर परिवर्तन हेबा पाई जाउछि। बुध शुक्र सूर्य एवं गुरुक चलन रे हेबो महापरिवर्तन जो कारणरू भाग्य देव आपणकर साथ एवं पुणी थरे आपणक जीवन में खुशी फेरिबा पाई जाउछि कारण यही एप्रिल मासरे आपणक राशि रे एक राजयोगर संयोग हेबा पाई जाउछि एवं यही 3टी शुभ ग्रहंकर गोचर आपणकर धनर भाव को हेबा पाई जाउछि जो कारणरू आर्थिक स्थिति रे हेबाकु जाउछि बड़ परिवर्तन जहाद्वारा आपणकर किछि ना किछि अभिलाष पूरण हेबा पाई जाउछि एवं आपणकर बहुत गुड़िए दिगरु लाभ प्राप्ति हेबा पाई मध्य जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही एप्रिल मासरे केबे ठारू केउ क्षेत्र रे एवं की प्रकार परिवर्तन हेबा पाई जाउछि एवं सबुठारू मुख्य कथा हेउछि कौन रही प्रतिकार जहाँ आपणकर अशुभत्व को दूर करिबो एवं शुभाशुभ फल को वृद्धि करिबारे साहाय्य करिबो एही वीडियो माध्यम रे जणाइबी। किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कर्कट राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग एक व्हाट्सएप नंबर टीए दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करिपारिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करिपारिबे सेतिपाई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक कर्कट राशि नक्षत्र अनुसार केउ क्षेत्र रे की प्रकार प्रभाव पड़िबो ता सहित नवग्रहंकर गोचर राशि परिवर्तन मध्य आपनको की प्रकार फल प्रदान करिवे नूतन वर्ष नूतन पांजी अनुसार आपणक जीवन में कि प्रकार परिवर्तन आसवाक जाउछि सेही विषय रे आसंतु जानिबा। देखंतु कर्कट राशि 3टी नक्षत्र रही थाए पुनर्वसु कर्कट पुष्या कर्कट एवं अश्लेषा कर्कट। सर्वप्रथम जानिबा पुनर्वसु कर्कट राशि 7/4 कर्कट राशि व्यक्ति विशेषकर नक्षत्राधिपति हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति एवं गुरु विराजमान करिछन्ति आपणकर द्वादश भाव रे जो कारणरू आपणकर टिके खर्चटे वृद्धि घटिछि आपणक मेडिकल रे खर्च हेउछि शारीरिक असुस्थता बढ़ी जाइछि आपणकर अजथा खर्च गुडाई हेउछि विदेश जीवा पई चाहुछन्ति विलंब देखुछन्ति विभिन्न प्रकार समस्या देखुथिले कारण द्वादश भाव रे गुरु एतडा शुभ फल प्रदान करन्ति नाही तेबे गुरुंकर जेहेतु बकरीरू मार्गी चलन होइछि गुरुंकर पंचम दृष्टि जेहेतु आपणकर भोग विलास ऐश्वर्यर गृह को रही चतुर्थ भाव केन्द्र को रही आपणकर भोग विलास ऐश्वर्य वृद्धि घटिब आपण जीवन में टिके शांति अनुभव करेंगे आपणकर सुख सुविधा वृद्धि घटिब जदि आपण गृह पर किछिटा जिनिस क्रय करने चाहूले तेज क्रय करेंगे जमी भूमि जान वाहन सुख बढ़ ता सहित देखु जदि आपणकर किछि प्रॉपर्टी रही बिक्री करने चाहूले तेज ताहा आपण
ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଯେହେତୁ ରୋଗ ଋଣ ରିପୁର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ନାଶ ଯିବେ ଏବଂ କିଛିଟା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିଥିଲା ତାହା ବାହାରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେଟରେ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମର ଭାବକୁ 14 ଏପ୍ରିଲରେ ଗୋଚର କରିବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଥିଲା କିମ୍ବା କିଛି ସାଲାରୀରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ସେଭିଂ ହେଉନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଭିଂ ଅର୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ଲୋନ୍ ବଢ଼ୁଛି, କରଜ ବଢ଼ୁଛି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋକ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ ରାଶି ବା 8/4 କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କମ୍ ସାଥ ଦିଏ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରାଶିରେ ରୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛିଟା ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶନିଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଟିକେ ରୋକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଏ ବଢ଼ିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁ ହେଉ, ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଚକ୍କର କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯଦି କିଛି ରହିଥିଲା ତେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଉପଶମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମାଧିପତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଶନି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବିବାହରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଉଭୟ ମିଶି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଶ୍ଳେଷା କର୍କଟ ରାଶି ବା 9/4 କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି କେମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ 11 ଏପ୍ରିଲ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଆସିବ ମଧୁରତା ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କଥା କହି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା AI IT ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ତିକ୍ତତା ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ପୋଲିସ କେସ୍ରେ ଫସିଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲାଗିଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ବାଧା ଦେଖୁଥିଲେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ, ମନରେ ଭୟ ରହିଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ହେଉ, ନିଜ ମନପସନ୍ଦର କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି।
ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲ ହେଉ କିମ୍ବା କଳା ରାଶି ହେଉ, କଳା ତିଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ କଳା କମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ମା ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।